الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله مولانا العظيم محترم مکرم معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے کو یہ بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت سیس علیہ السلام تھے، تو یہ دونوں بیٹھے ہوئے یعنی باپ بھی اور بیٹا بھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیس علیہ السلام بیٹھے ہوئے آپس میں ایک مرتبہ باتیں کر رہے تھے۔ تو باتوں میں حضرت سیس علیہ السلام نے یہ کہا کہ ابا جان، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی نبی بنایا اور مجھے بھی نبی بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہاں بیٹا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا اور تجھے بھی نبی بنایا، مگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بتائی، وہ مقام، وہ مرتبہ بتایا جو اللہ نے کسی نبی کو دیا ہی نہیں۔ تو یہ بات سن کر سیس علیہ السلام نے یہ کہا کہ ابا جان، کیا ہر ٹائم محمد محمد کرتے رہتے ہو؟ نہ جانے کتنی مرتبہ میں آپ کی زبان سے یہ سن چکا ہوں کہ محمد ایسے ہوں گے، محمد ویسے ہوں گے، ہر ٹائم آپ محمد محمد کرتے رہتے ہیں۔ ارے وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، اور نبی سارے کے سارے برابر ہوا کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ذرا سوچ سمجھ کے بات ہو کر، مانا کہ تو بھی نبی، میں بھی نبی اور وہ بھی نبی، مگر نبی برابر نہیں، ہمارے درمیان آمنے سامنے کا فرق نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے سیس علیہ السلام سے یہ کہا کہ بیٹے سیس، میں تجھ کو 6 باتیں بتاتا ہوں، ان 6 باتوں کو سن، اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ ان میں اور ہم میں کتنا بڑا فرق ہے اور کیا فرق ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے 6 باتیں وہ بتائی تھی، وہ گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، اور ان 6 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹے سیس، تیرے باپ سے ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی، تو اللہ نے مجھے 300 سال رلایا۔ 300 سال رلانے کے بعد ایک دعا دی، اس کو میں نے پڑھا، تب جا کے معاف کیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہوں پر گناہ کرے، خطاؤں پر خطا کرے تو کتنے سال رلاتا ہے؟ کیا ہمیں 300 سال اللہ رلاتا ہے؟ نہیں رلاتا۔ کیا ہمیں 30 سال رلاتا ہے؟ نہیں رلاتا۔ پھر کتنے سال رلاتا ہے؟ بلکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت ہے نا، میرے محبوب کی لاڈلی امت ہے، اس لیے تمہیں 300 سال رونے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے خوف سے اور میرے ڈر سے ایک آنسو کا قطرہ بہا دو، اس آنسو کے قطرے کو تمہارے گال پر آنے میں تو دیر لگے گی مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ان 6 باتوں میں سے ایک یہ بات تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی امت ہے اور میں اپنے محبوب کی امت کو اس طرح سے نہیں رونے دوں گا۔ ہمارے نبی کی شان دیکھیے کہ ہمارے نبی کی شان حضرت آدم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور میں اپنے نبی کی شان میں بتاتا ہوا چلوں کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے نبی کو ہمارے نبی کی امی حضرت آمنہ نے دودھ پلایا اور ایک مدت تک دودھ پلایا۔ پھر عرب کا دستور یہ تھا کہ
کہ گاؤں کی دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھی اور عورتیں امیروں کے بچے لے جاتی تھی، اور جو بھی ان کے درمیان طے ہوا کرتا تھا، جو اجرت طے ہوتی تھی اور ایک مدت طے ہوا کرتی تھی کہ اتنے مدت کے لیے 1 سال 1.5 سال 2 سال تو ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ گے، ہم تم کو اناج دیں گے، غلہ دیں گے، یا جو بھی طے ہوتا تھا وہ اس متعینہ چیز پر ان امیروں کے بچے لے جاتی تھی، اور اس مدت جب وہ مدت پوری ہو جاتی تھی واپس ان کو ان کا بچہ واپس کر دیا کرتی تھی۔ تو اسی طرح سے جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو عرب کی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، اور جتنی بھی عورتیں تھیں ان عورتوں نے امیروں کے بچے لے لیے، کیونکہ معلوم تھا اگر امیروں کے بچے کو ہم لے کر جائیں گے تو ہمیں کچھ روپیہ پیسہ مل جائے گا، ہمیں کچھ اناج غلہ کچھ چیزیں ہمیں مل جائیں گی جو جن سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ہمارے نبی چونکہ یتیم تھے اس وجہ سے ہمارے نبی کو کسی نے نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ ایک نیک بیوی تھی، وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جب ان کو کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے اس یتیم بچے کو لے لیا، یعنی ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور تقدیر پکاری یہ یتیم موتی ہے، اور اسی یتیم موتی سے حلیمہ کا گھر بن گیا۔ جب حضرت حلیمہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر گئیں تو ہمارے نبی کی برکت سے حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ آج سے پہلے کبھی حلیمہ کے گھر کے اندر برکت ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ کی سہیلیاں آتی تھی اور کہتی تھی کہ حلیمہ تیرے گھر کے اندر بہت پیسہ ہے نا، تیرے پاس بہت دولت ہے نا۔ حضرت حلیمہ کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ ان کی سہیلیاں کہتی تھی، ان کی پڑوسوں نے آ کر کہتی تھی نہ حلیمہ تیرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، راتوں کو چراغ جلا کرتے تھے، اور جس کے پاس دیر ہوا کرتا تھا اسی کے گھر کے اندر چراغ جلا کرتا تھا۔ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، زیادہ سال آپ دور نہ جائیں، ابھی 10-15 سال ہی پیچھے چلے جائیں، ہمارے تمہارے گھروں کے اندر بھی چراغ جلا کرتے تھے، اور مٹی کے تیل سے وہ چراغ جلا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھنٹے 2 گھنٹے چراغ جلا کر اس کو بند کر دیا جاتا تھا کہ اگر پوری رات چراغ جلے گا تو تیل ختم ہو جائے گا، اور جب تیل ختم ہو جائے گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا، اس وجہ سے راتوں کو چراغ بجھا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ کی سہیلیاں آتی ہیں اور کہتی ہیں حلیمہ تیرے پاس بہت پیسہ ہے کہ نہیں؟ میرے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے۔ نہیں تیرے پاس بہت پیسہ ہے، ہم جب رات کو سوتے ہیں تو اپنے گھروں کے چراغ بند کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کے چراغ کو بجھا دیتے ہیں، مگر جب ہم رات کو اٹھ کر دیکھتے ہیں تو تیرے گھر کے اندر پوری رات چراغ جلا کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میرے گھر میں کوئی دولت پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، بلکہ اب میرے پیدا کرنے والے کی قسم جب سے یہ بچہ میرے گھر کے اندر آیا ہے میرے گھر کے اندر دن میں بھی اجالا ہوتا ہے اور رات میں بھی اجالا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ ابھی حضرت حلیمہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، ایک مدت طے ہو جاتی تھی کہ اس مہینے میں اس سال اس دن اور اس وقت بچے کو واپس کرنا ہوگا۔ جب ہمارے نبی کے واپس کرنے کا لاسٹ دن آیا اور آخری رات تھی تو حضرت حلیمہ بچے کی جدائی میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ برکتیں دیکھ چکی تھی۔ ہمارے نبی کو واپس کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا حضرت حلیمہ کا، گھروں کے اندر اتنی برکتیں تھی کہ حضرت حلیمہ کا گھر بھر گیا تھا۔ پوری رات ہمارے نبی کے پاس بیٹھی رہی اور ان کو دیکھتی رہی، کبھی بچے کو گود میں لیتی، کبھی پیار کرتی، کبھی چمکاڑتی، اور پوری رات روتی رہی کہ کل کو یہ بچہ مجھ سے جدا ہو جائے گا، کل کو یہ پیارا بچہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ رات گزارتی ہے، صبح ہوتی ہے، حضرت حلیمہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ ادھر یہ دودھ پلانے والی ماں بچے کی جدائی میں رو رہی ہے، اور ادھر وہ پیدا کرنے والی ماں بچے کے ملنے کے لیے اس کی محبت میں تڑپ رہی ہے کہ آج میرا بیٹا آئے گا، آج میرا بیٹا مجھ سے ملے گا۔ اور حضرت آمنہ مکہ کے پہاڑوں کے کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آج میرا بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ ہمارے نبی کو نہلا کر دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر لے کر چلتی ہے، اور ادھر وہ ماں بچے کا منتظر ہے، بچے کا انتظار کر
रही है, वहाँ लेकर हजरत हलीमा हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ लेकर पहुँचती हैं, तो देखती हैं हजरत आमिना वहाँ पर अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। बच्चे को देने से पहले बच्चे को सीने से लगाती हैं, प्यार करती हैं और रोती हैं, और रोकर बच्चे को उनकी माँ हजरत आमिना के हवाले कर देती हैं कि आमिना मैं तुझको ये बच्चा दे तो रही हूँ, मगर एक बात सुन। हजरत आमिना बच्चे को गोद में लेती हैं, प्यार करती हैं। बच्चे की जुदाई में तड़प रही थी ना, बहुत दिनों के बाद बच्चा वापस आया था। हमारे नबी को सीने से लगाती है, गले से लगाती है, प्यार करती है और कहती है बोलो हलीमा क्या कहना चाहती हो। हजरत हलीमा कहती है कि आमिना मैं गांव गांव गई, मैं देहात देहात गई, मैंने जंगलों को छाना, मैंने सहराओं को छाना, मैं इधर उधर गई, मैंने न जाने कितने गांव में जाकर बच्चों को दूध पिलाया, मगर मैंने आज तक इस जैसा बच्चा इस दुनिया के अंदर नहीं देखा। आज तक मैंने किसी गांव के अंदर, कहीं जंगल में, कहीं सहरा में इस जैसा बच्चा नहीं देखा। हजरत हलीमा भी ये बात कह रही थी। हजरत आमिना कहती है कि आमिना तूने तो सिर्फ गांव के अंदर इस जैसा बच्चा नहीं देखा, मैं तो पूरे मक्का शहर के अंदर घूमी हूँ, मैंने पूरे मक्का शहर के अंदर इस जैसा बच्चा नहीं देखा। अभी हजरत आमिना, हजरत हलीमा ये बातें ही कर रही थी कि देखा एक बूढ़े मियाँ चले आ रहे थे, और बूढ़े मियाँ को दादा अब्दुल मुत्तलिब, हजरत हमारे नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब चले आ रहे हैं, और देखते हैं कि हजरत आमिना और हजरत हलीमा बातें कर रही हैं। कहते हैं कि आमिना हलीमा क्या बातें कर रही हो, तो हजरत आमिना कहते हैं कि सरदार आपका पोता आ गया, आपका पोता घर वापस आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भागे हुए जाते हैं, दौड़े हुए जाते हैं और बच्चे को गोद में लेते हैं। बहुत प्यार करते थे ना, हमारे नबी से बहुत प्यार करते थे दादा अब्दुल मुत्तलिब, तो बच्चे को हाथ में लेते हैं और बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, उनको चुमकारते हैं। तो हजरत आमिना कहती है कि सरदार हलीमा कहती है कि मैंने इस जैसा बच्चा पूरे गांव के अंदर नहीं देखा। तो मैं हलीमा से कह रही थी कि तूने तो सिर्फ गांव के अंदर ये जैसा बच्चा नहीं देखा, बल्कि मैंने तो पूरे मक्का शहर के अंदर ही जैसा बच्चा नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हलीमा आमिना रहने दो, तुमने तो सिर्फ गांव के अंदर ऐसा बच्चा नहीं देखा, तुमने तो सिर्फ शहर के अंदर ऐसा बच्चा नहीं देखा। अरे मैं तो मुल्क मुल्क में घूमा हूँ, मैं तो कंट्री कंट्री गया हूँ, मैंने तिजारत की गर्ज से न जाने कितने मुल्कों का सफर किया है, मैंने तो इस पूरी दुनिया के अंदर ही जैसा बच्चा नहीं देखा। अभी तीनों आपस में ये बातें ही कर रहे थे कि सामने से एक नूरानी चेहरे वाला शख्स जाहिर हुआ। ये तीनों देखकर झुक गए और कहने लगे तुम कौन हो। तो आने वाले शख्स ने कहा हाँ कि मैं जिब्राइल हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि जाओ जवाब देकर आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे मुझे अल्लाह ने तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए भेजा है। हलीमा तूने गांव के अंदर एक जैसा बच्चा नहीं देखा, आमना तूने मक्का के अंदर एक जैसा बच्चा नहीं देखा, दादा अब्दुल मुत्तलिब तुमने कंट्रियों के अंदर, तुमने मुल्कों के अंदर एक जैसा बच्चा नहीं देखा। अरे मैंने तो 1 लाख से ज्यादा अल्लाह के चहीते पैगंबरों से मुलाकात की है, मैंने उन पैगंबरों के अंदर इस जैसा बच्चा नहीं देखा। मेरे इस बच्चे से ज्यादा उन पैगंबरों से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अरे ये वो बच्चा है कि जिसकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला कहता है। तो जब ही आगे से एक आवाज आई, अल्लाह ने कहा कि कैसे देखोगे, तुम कैसे देखोगे, मैंने इस जैसा बच्चा पैदा किया ही नहीं है। ये है हमारे नबी की शान। और मैं तुम्हें अपने नबी की शान और बताता हुआ चलूं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 1-1.5 साल का हो जाता है, तो उसे खिलौने की जरूरत पड़ती है। बाप नहीं थे हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलौने कौन ला कर देता, दादा चाचा वाचा ला कर देते हैं, लेकिन जो बाप की मोहब्बत हुआ करती है वो अलग ही हुआ करती है। हजरत हलीमा एक मर्तबा, हजरत आमिना जो हकीकी माँ थी हमारे नबी की, वो एक मर्तबा अपने बेटे को लेकर बैठी हुई थी और कह रही थी कि बेटा तो यतीम है, तेरा बाप नहीं है, बेटा तो यतीम है, तेरा बाप नहीं है। और मैं बाजार गई थी, मैंने वहां पर मिट्टी के खिलौने देखे, मैंने वहां पर लकड़ी के खिलौने भी देखे, लेकिन जब कीमत को देखा तो मैं वापस चली आई, मेरे पास पैसे नहीं थे। क्यों बेटा, तू यतीम है, तेरा बाप नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरा शोहर नहीं है, मैं तेरे लिए खिलौने कहाँ से लाती, बेटा मुझे माफ करना। ये बातें कहते हुए हजरत हलीमा ने आसमान की तरफ देखा तो देखती क्या है कि चांद आगे को भागा चला आ रहा है।
चांद को चलते हुए सबने देखा होगा। चांद चलता है लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं चलता जितनी रफ्तार से आज चल रहा था। चांद दौड़ रहा था। हजरत आमिना ने कुछ देर के बाद देखा कि चांद अब इधर की साइड चला गया। हजरत आमिना ने कुछ देर के बाद देखा कि चांद अब इधर की साइड चला गया। चांद को देखकर हैरान हो गई कि आज चांद को क्या हो गया, चांद क्यों घूम रहा है। लेकिन जब अपने बेटे मोहम्मद मुस्तफा को देखा तो देखा कि मेरा बेटा हाथ की उंगलियों से इशारा कर रहा है। चांद अगर सामने की तरफ इशारा करता है तो चांद सामने चला जाता है। चांद की तरफ अगर इधर से मेरा बेटा अगर उंगली का इशारा इस तरफ करता है तो चांद इस तरफ चला जाता है। मेरा बेटा अगर इस तरफ इशारा करता है तो चांद इस तरफ चला जाता है। तो हजरत आमिना कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा सुनाई दिया कि जैसे गैब से आवाज आई कि आमिना ये मेरा है, ये मुस्तफा मेरा है। ये बच्चा अगर खिलौना मांगेगा तो मैं चांद को खिलौना मिला दूंगा। इस बच्चे को बिजली और लकड़ी के खिलौने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा अगर खिलौना मांगेगा तो चांद को खिलौना बना दूंगा। और अगर सीर और तफरी को जी चाहेगा तो मेराज पर बना लूंगा। और अगर कोई शहादत तलब करेगा तो पत्थरों से भी कलमा पढ़वा दूंगा। ये है हमारे नबी की शान। और आज हम नबी के अहकाम को तोड़ते हैं। बचपने के अंदर ये शान है, अभी तो और शान बाकी है। आज हम मोहब्बत करते हैं तो अपने नबी से नहीं, सिर्फ अगर हमसे कहा जाए नबी से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं हाँ करते हैं, लेकिन नबी के मोहब्बत वाले काम हम नहीं करते। बल्कि हमारा नौजवान आज मोहब्बत करता है, हमारा बुजुर्ग आज अगर मोहब्बत करता है तो वो क्रिकेटर से मोहब्बत करता है, वो एक एक्टर से मोहब्बत करता है, वो आज का एक टिकटॉकर से मोहब्बत करता है। और वो क्यों मोहब्बत करता है जब उससे मालूम किया जाए तुम क्रिकेटर से मोहब्बत क्यों करते हो, तुम एक्टर से क्यों मोहब्बत करते हो, तुम टिकटॉकर से क्यों मोहब्बत करते हो, तो उनके कमाल बताता है कि मैं क्रिकेटर से इस वजह से मोहब्बत करता हूँ, वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है, वो छक्के बहुत अच्छे मारता है, वो रन बहुत अच्छे ज्यादा बनाता है। उससे मालूम किया जाए, हमारे नौजवान से ये मालूम किया जाए कि तुम एक्टर से मोहब्बत क्यों करते हो, कि वो गाने बहुत अच्छे गाता है, वो फाइट बहुत अच्छी करता है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। किसी फिल्म के अंदर सलमान खान फटी हुई पैंट पहन ले, आज का नौजवान हमारी फटी हुई पैंट पहनेगा। किसी फिल्म के अंदर कोई शाहरुख खान कोई डांस कर ले, आज के हमारी नौजवान बच्चियां डांस सेंटरों में जाकर, हमारा नौजवान डांस सेंटरों में जाकर ठीक उसी तरह से डांस करने की और डांस सीखने की कोशिश करता है। क्यों? इसलिए कि सलमान खान से मोहब्बत करता है, शाहरुख खान से उसको मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर ये कमाल है, ये कमाल बताता है। आओ मेरे नबी का कमाल सुनो। अगर तुम्हें कमाल की बिना पर ही अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो अपने नबी से मोहब्बत करो। तुम क्रिकेटर, एक्टर और टिकटॉकर से क्यों मोहब्बत करते हो? मेरे नबी का कमाल क्या था? मेरे नबी का कमाल ये था कि ये टिकटॉकर, ये एक्टर, ये जितने भी एक्टर हैं ये जमीन पर रहते हैं और जमीन पर कमाल दिखाते हैं। और मेरा नबी जमीन पर रहता है, आसमान पर कमाल दिखाता है। ये जमीन पे पड़ा पड़ा चांद उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े कर दे, जमीन पर पड़ा पड़ा चांद को इस तरफ कहे तो चांद इस तरफ चला जाए, चांद को इस तरफ कहे तो चांद इस तरफ चला जाए। अगर तुम्हें कमाल की बिना पर मोहब्बत करनी है तो फिर नबी से मोहब्बत करो। एक्टर, डिक्टेटर और इनसे जितने भी डिक्टेटर हैं इनसे मोहब्बत ना की जाए। अपने अल्लाह से मोहब्बत करे, कमाल की बिना पर मोहब्बत करनी है तो नबी से मोहब्बत करे, कमाल की बिना पर करनी है। आओ 22 जनवरी 2024 को कि आज हिंदुस्तान की सारी बातिल ताकतें अयोध्या के अंदर जमा होंगी और बाबरी मस्जिद की जगह पर जो राम मंदिर बनाया गया है उसका इफ्तिताह किया जाएगा। सारी बातिल ताकतें खड़ी हो जाएंगी, वहां पर जितने भी बड़े बड़े ताकतवर इंसान है वहां पहुंचेंगे। क्या हम अपने नबी की मोहब्बत के लिए और अपने इस्लाम के लिए एक जगह मुत्तहिद होकर सिर्फ एक दिन, उस दिन 5 वक्त इसी तरह से मस्जिदों को नहीं पढ़ सकते जिस तरह से हम जुमे के दिन और ईद के दिन ईदगाह पर हम जाते हैं, ताकि इस्लाम का शान नजर आए, इस्लाम की शान दूसरों को नजर आए कि जब मुसलमान ईदगाह के लिए नमाज के लिए जाता है तो बातिल ताकतों के दिलों के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। ठीक इसी तरह से मैं आपसे 2-4 दिन नहीं मांगता, सिर्फ एक दिन मांग रहा हूँ। 2 दिन के बाद 22 जनवरी 2024 है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको आपके नबी का वास्ता देकर कहता हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि 5
नमाजों के अंदर, सिर्फ 5 नमाजों का वक्त मानता हूँ, 5 नमाजों के अंदर अपनी मस्जिदों को इस तरह से भर दो कि जिस तरह से जुमे के दिन और इसी तरह से ईद के दिन हम भरते हैं, और बातिल कुव्वतों के सामने एक मिसाल पेश करें कि अगर तुम मुत्तहिद हो सकते हो, तुम सैकड़ों खुदाओं को मानने वाले एक जगह मुत्तहिद हो सकते हो, तो हम एक खुदा को मानने वाले और एक नबी को मानने वाले भी हम एक जगह मुत्तहिद हो सकते हैं। हम तुमसे कम नहीं हैं। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिदों की, हमारी मदारिस की, हमारी माँ और बहनों की इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।